प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं मनमीत सिंह पंजाबी मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल टिकीवेंट जिला तरनताਰਨ। मैं अज 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए एक बड़ा ही रोचक तो ज्ञानवर्धक विषय लेके आया। प्यारे बच्चों, इस विषय में जाने तो पहला एक बार मैं तुम्हें एक उदाहरण दे दिया अपनी रोज़ाना जिंदगी की कि साढ़े पेट की भुख मिटाने वास्ते असी कई तरह के पदार्थ फल सब्जियां खाते हैं। उन्होंने सारिया चीज़ों का एक स्वाद सानू होता है, मज़ा आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने रस होता है। जिमें गन्ने का रस मिठा मिठास होता है सानू, करेले का रस कौड़ा कड़वाहट देता है सानू, नींबू का रस खट्टा तो सानू खट्टेपन का एहसास करवाता है। उस तरह ही साढ़े दिल की भुख साडा टेम्परेचर सेहत बनने के नाल मिटती है। आचार्य विश्वनाथ जी बड़ी सोहनी एक परिभाषा देते हैं, कहते हैं जिमें दुध में जाग ला के दही बनता है, उस तरह दिल में सहत की जाग लाने के नाल साडियां भावनावां उजागर होंदियां। इन्हां भावनावां नूं आचार्य भरत मुनि जी ने 9 हिस्सों में वंडिया है। 9 तरह की साडियां भावनावां की उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने 9 भावनावां के आधार पर 9 रसां की गल की है। 9 तरह का रस सानूं सेहतपन के नाल हुंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, साडा अज दा विषय रस, और जिहड़ी पहले असीं भावना की गल कर जा रहे हैं, पहले किस्म के रस की गल कर जा रहे हैं, उन्होंने कहते हैं श्रृंगार रस। हर रस का एक स्थाई भाव होता है। प्यारे बच्चों, जिवें श्रृंगार रस का स्थाई भाव प्रेम और प्यार है। प्यारे बच्चों, ये सर्वोत्तम रस है, रसा का राजा है। कई विद्वान तो इतों तक कहते हैं कि एक श्रृंगार रस ही है, बाकी रस तो इसी के समोए हुए हैं। जो ये आ जाता है तो बाकी रस इस ही आ जाते हैं। जो श्रृंगार रस है, इसका जी तीव्र भाव है, जो स्थाई भाव है, ये 2 हिस्सों का साढ़े उजागर होता है। एक संजोग नाल ते दूसरा विजोग नाल। भाव ये 2 तरह का साढ़े अंदर उत्पन्न होता है। जिहड़े इसकी उदाहरण आउणगियां, फिर 2 ही उदाहरण ने। एक संजोग की उदाहरण है, संजोग श्रृंगार रस की उदाहरण नहीं। अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कन चंद सूरज टोक टोक नेड़े, लस्से नी ओदा मथा तारिया वांगू, आया नी खौरे अंबर घुम घुम केड़े। भाव मिलाप ही है कि साडा सज्जन दोस्त मित्र बहुत नज़दीकी साडे घरे आया है, उसके मिलाप के विच ये 17 उचाइयां ने। नी अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कन चंद सूरज टुक टुक नेड़े, लस्से नी ओदा मथा तारिया वांगू, आया नी खौरे अंबर घुम घुम केड़े। दूसरा है विजोग। विजोग की बड़ी सोहनी उदाहरण है। गुरु गोबिंद सिंह जी जो अनंदपुर साहिब का किला छड्ड के माछीवाड़े के जंगलों में पहुंचे थे, तो उस वेले वो परमात्मा की दूरी के बहुत विरलाप हो गए थे, पिछड़ के उन्होंने रूह कलप उठी सी। उदों लिखते हैं, मित्र प्यारे हाल मरीदा का कहना, तुद बिन रोग रजाइयां उड़न, नाग नवासा रहना। भाव परमात्मा को विचर के मेरा हाल बहुत खराब हो गया है, मेरे मित्र को मेरे रब को दसो कि मैं वह मरीज का भक्त जोड़ा है उस तो बगैर दुखों में परेशानियों में घिर गया हाँ। तो इधर उधर नाग नवासा मैं अपना की है जंगलों के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उसी तरह ही प्यारे बच्चों, साढ़े जो अगला रस है हास रस। दूसरा रस हास रस। हास रस का स्थाई भाव जो है हासा है। ये 2 धारी तलवार की तरह है। भाव ये सट भी मारता है और किसी को दर्द भी नहीं होने देता है।
ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਟਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਟਾਕ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਗੰਡਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਆਖਣੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨੇ ਫਸਟ ਐਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਲਿਆ ਜੋੜ ਜੋੜ ਧੀਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜਿਆ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਟੀਏ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਕਰ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀਰੇ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਆਖਣੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ ਹੀਰੇ ਫਸਟ ਐਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਲਿਆ ਜੋੜ ਜੋੜ ਹੀਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਟੀਏ ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਕਰ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀਰੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਰਸ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਇਹਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾਪ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਰਲਾਪ ਰੋਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਇਹ ਜਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਟੇਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੌਦਰ ਰਸ। ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ
ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟ ਬਣਾਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਈਏ, ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਧਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਰ ਰਸ ਔਰ ਰੋਧਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਧਕ ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ, ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤੀ ਦੀ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਹੀਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝਾਟਾ ਮੁੰਨ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਠੋਸ ਤੋਂ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਉ ਬਲਾਵੜਾ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਦੇਉ ਬਲਾਵੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੂਗਾ ਚੀਰ ਰਮੇ, ਹੱਥ लगे ता सिटूंगा चीर रने, कढ़ लाऊंगा दिले दा कौड़ा नहीं, कढ़ लाऊंगा दिले दा कौड़ा नहीं। भाव उन ताने मारदा है, ताने मारदे मारदे कहता है, झाटा मुन के बीड़ियां ओ सुटू, गुत्तों फड़ के देऊं बलावड़ा नहीं, हथ लगे ना सिटूगा चीर रने, कढ़ लाऊंगा तेरे दा कौड़ा नहीं। भाव ये जिहड़ा हैगा सीगा ये रौदर रस सीगा। और अगला रस असीं करन जा रहे हैं वीर रस। वीर रस जिहदा स्थाई भाव वीरता। जदों धर्मवीर, दानवीर, सूरवीर, युद्धवीर, पर इन्हां दी गल होवेगी जिहदे च बहादरी की चर्चा चली होएगी, देश लई, धर्म लई, किसी लई, छोटे लई, गरीबां लई लड़न वास्ते असीं तैयार हो जावांगे। बड़ी सोहनी उदाहरण है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने चिड़ियां नाल बाज लड़ाउण लई गल कीती सी। चिड़ियां नाल मैं बाज लड़ाऊं तबे नाम गोबिंद सिंह कहाऊं। भाव एक वीरता जी अपनी कौम के पैदा कर दी थी खालसा की साधना करके। उस तो बाद सीगा बहादरी का एक संचार उन्होंने अंदर होया सीगा। वो वीर रस दियां वारां, जंगनामे, दरबारे सुनाए करते थे, जिन्हां करके उन्होंने अंदर जिहड़ा सीगा उन्होंने योद्धियां दे अंदर जिहड़ा सीगा वीर रस दा संचार हो गया सीगा बहादरी दा। तुसीं टीवी दे उत्ते कदे भी देखो कोई फिल्म जिहदे नाल तुहानूं देश की खातर मारन लई तैयार हो जाओ, वो वीर रस की भावना नाल उजागर करेगी। बड़ी सोहणियां उदाहरण जंगनामा सिंघां ते फिरंगियां दे विच शाह मुहम्मद जी दा चंडे निकले कूच दा हुक्म होया। चढ़े निकले कूच का हुक्म होया, चढ़े सूर में दलेर पिया, चढ़े पुत सरदार शहर बन के, शहर बन के जिवें बेलियों निकलते शेर मियां। बहादरी की गल की है, जिवें शेर जंगल के निकलते हैं। जो दरबार में मता पकाया गया कि सिंघां नूं हुक्म होया, बहादरी के गीत सुनाए गए, तो फिर जो शेर से अंग्रेजों नाल फरंगियां नाल लड़न वास्ते जो निकलते हैं, चढ़े निकले कूच का हुक्म होया, चढ़े सूर में दलेर मियां, चढ़े पुत सरदार शहर बन के जिवें बेलियों निकलते शेर मियां। ये सीगा वीर रस। साडा अगला रस जिहड़ा हैगा वा वो है भयानक रस। जदों असीं कोई डर वाली भै वाली चीज़ देखांगे, इसका अस्थाई भाव डर ते भै ही है।
स्थाई भाव ऐसा कोई कविता सुन रहे हैं या कोई डरावनी भूतां वाली फिल्म देख रही हैं या किसी बियाबान को लंघण की गल कर रहे हैं ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਹੀ ਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋਹੀ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਆਉਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਹੋ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸ਼ਕਲ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਗ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਹੋ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਭਿਆਨਕ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਰਸ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈਰਾਨਗੀ ਅਚੰਭਾ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਚਰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਕਈ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे नागे फिर है जंग पावर आ गई है कि इस प्रकृति के की है कई तरह के आवाज़ों वाले लोग तुरे फिरते हैं कई हर चीज की आवाज़ नहीं आती कई तरह के वेद ग्रंथ ने कई तरह के भेद शक्ल वाले लोग तुरे फिरते हैं कई तरह के उन्होंने रूप रंग हर चीज़ उन्होंने वक्-वक् आ कई तरह के जीव जंतु ने जोड़े कपड़े भी नहीं पहनते नागे फिरे जंग कई तरह के जीव जंतु जो कपड़े तो बगैर फिरते हैं तो सारा कुछ विस्माद हैरानगी पैदा करते हैं कि इन्होंने कुछ रब ने बना के इस प्रकृति के भेजा है गुरबाणी सारी के ही विस्माद जोड़ा है ये बारे जो है अद्भुत रस हैरानगी पैदा करने वाली तुम कई बार कोई कविता पढ़ोगे जिद वालों की कल्पना करते कटान तालियां वर्गे वाल मतलब कि बहुत बड़ी गल कर दी जाए हैरानगी वाली गल कर दी जाए उत्थे जो है अद्भुत रस का संचार हो रहा है साडा अगला रस है शांत रस शांत रस का स्थाई भाव शांति जिंदगी दुखा तकलीफा परेशानियां भरी पई हुई है भज दौड़ में फसे हुए हैं हमेशा ही दिमाग कुछ ना कुछ शांति चाहता है रिलैक्सेशन चाहता है असी चाहते हैं कि इन्होंने थकावटों को दूर भजिए असी भजे फिरते हैं जिन्होंने चीज़ों के पिछे पैसा अगे बढ़ना दूसरे नालों
ज़्यादा अमीर बनना, हर चीज़ को इकट्ठे करने वास्ते अशांति पैदा होती है। इस अशांति के विचों ही असीं की लभदे हां? शांति। ते सानूं शांति कदों मिलती है? जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं, चंगियां कवितावां पढ़ते हैं, चंगा साहित्य देखते हैं, तो सानूं की है? शांति मिलती है। तो इस शांति दियां बड़ियां सोहणियां उदाहरणां सानूं गुरबाणी विच दित्तियां है। आनंद साहिब की बाणी विच आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु तां पाया, सहज सेती मन वजियां वधाइयां, सहज सेती मन वजियां वधाइयां, राग रतन प्रवाह पईयां, शब्द गावन आईयां। भाव जदों असीं परमात्मा की बाणी के नाल जुड़ जाते हैं तो सानूं की होंदा है? आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु परमात्मा सानूं सच्चा गुरु लभ गया है। सच्चे गुरु लभण नाल की है? साडे मन नूं सानूं अपने आप को वधाइयां दित्तियां ने, तो फिर चारे पासे प्रकृति दे की है शांत शब्द गाउंदे होए सानूं जीव जंतु जिहड़े आ वो नज़र आउंदे ने। असीं शांति दे चले गए हैं और बहुत वधिया अपने आप को महसूस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक में जो साडा लास्ट जो रस है वो है बीपस रस। इसका दूसरा नाम है बीपस। इसको बीपस रस कहते हैं या इसको बीपस रस भी कहा जाता है। इसका जो स्थाई भाव है वो है घृणा, नफरत, बहुत घट है। कई विद्वान मानते कई रस है ही नहीं, पर आचार्य भगत नहीं मानते कि कई कवितावां के इस रस की वरतों जी की जाती है। कई बार असीं सड़ाद, कूड़ा करकट, लहू मिर्च, मल मूत्र, गोबर, गंद पिल के विचों लंघ रहे हैं तो साढ़े अंदर घृणा पैदा हो जाती है, साढ़े अंदर गिलानी पैदा होती है, थुकते हैं, अखां दे विच होर तरह की भावना पैदा होती है, गले के जी महसूस करने की भावना है वो तरह की पैदा हो जाती है। जो इन्होंने चीज़ों के विचों लंघ के ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने गंद, सड़ाद, मल मूत्र, लहू इन्होंने लंघांगे, नफरत के भाव जिहड़े पैदा होणगे तो साढ़े विच की है? स्थाई भाव घृणा नफरत पैदा होती है तो बीपस रस का संचार हो जाता है। सैफुल मलूक का एक किस्सा है, और एक जो किस्सा है मियां मोहम्मद जेल भी ने लिखा है सैफुल मलूक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीपस रस की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ है। बीपस रस की उदाहरण है कच्छा की गल सुनावा, भरी हुई बदबुई, डंगर जिवें त्रकण, गोबर का नाम क्या करता किसी का उन्होंने बोलते हैं त्रकण। डंगर जिवें त्रकण जूहे, नक न करता कोई। भाव जो ये पंक्तियां असीं सैफुल मलूक किसी के चोर मियां मोहम्मद जेल भी पढ़ते हैं साढ़े घृणा नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं। कच्छा की गल सुनावा, भरी हुई बदबुई, कहते कि बो आ रही है पसीने की, और डंगर जिवें त्रकण जूहे, जिवें डंगर बूहे के अगे बाहर मुरे जो गोबर करके चले जाता है तो फिर साढ़े अंदरों घृणा नफरत पैदा होती है, पैर लिपटते हैं तो नक ना करता कोई नक का जोड़ा करता कभी नहीं लाता है। प्यारे बच्चों ये सीगे साढ़े को 9वां रस जिन्होंने कहते हैं बीपस रस। मैं एक बार फिर तुहानूं ये सारे रसां नूं रिवाइज करा दिया एक मिनट दे विच कि असीं अज साडा टॉपिक सीगा रस। असीं सब तो पहला जिहड़ा रस कीता सीगा शिंगार रस। शिंगार रस का स्थाई भाव सीगा प्रेम और प्यार। प्यारे बच्चों दूसरा रस जिहड़ा असीं कीता सीगा वो सीगा साडे कोल हास रस, जिहदा स्थाई भाव सीगा हासा
ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਮਾ ਰਸ। ਕਰਮਾ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵਰਲਾਪ ਜਾਂ ਰੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮਾ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਰੌਦਰ ਰਸ। ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਰਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਸ ਪੀੜ ਭੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ ਸੀਗਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੱਥਾ ਬੱਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੂਈ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਡਰ ਔਰ ਭੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਭੈ ਅੱਗੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਰਸ ਸੀਗਾ ਰੌਦਰ ਰਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਧਰਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ ਸੀਗਾ ਬੀਭਤਸ ਰਸ। ਬੀਭਤਸ ਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਘਿਰਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਗਿਲਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਚੰਭਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਭਗਤ ਮੁਨੀ ਨੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਰਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ,